ایک شیخ صاحب کے ہاں ویسے ایک مہمان گیا تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ کافی کفایت شعار ہوتے ہیں تو وہ مہمان گیا تو وہ جناب عالی صرف چاول پکا تھا تو ایک پلیٹ تھا، شیخ صاحب بھی کھانے لگے، مہمان بھی کھانے لگا، تو کھاتے کھاتے اندر سے شیخانی صاحبہ کی آواز آئی کہ مرغی بیچ دوں؟ تو شیخ صاحب نے کہا نہیں ابھی تھوڑا انتظار کر. چند منٹ بعد پھر نعرہ آیا بیچ دوں مرغی؟ نے کہا نہیں حالے صبر کر. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا پھر آواز آئی کہ بھائی مرغی بیچ دوں، اب چاول ختم ہونے کو تھے. تو مہمان نے کہا کہ حضرت بھجوائی تھے، اب وہ سوچ رہا تھا نا کہ اب مرغی آئے گی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ وہ مرغی نہیں ہے جو دانے گرے ہیں چھگنے کے لیے مرغی منگوائے. ویسے واقعی شیخ اتنے کیوں شیخوں کو کہتے ہیں کنجوس؟ اچھا تھوڑی سی فلسافیکل بات ہو جائے گی، پر دو طرح کے شیخ ہیں. جو شیخوں میں ایک قانون گو شیخ ہوتے ہیں اور ایک کھوجے شیخ ہوتے ہیں جو یہ یوزلی بزنس فیملیز ہے. سو جو کھوجے شیخ ہیں ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بہت منی مائنڈڈ اور بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں قانون گو شیخ ہیں، تو ہم لوگ جو ٹوڈر مال تھا اکبر بادشاہ کا جو اس وقت کا لا منسٹر تھا اس کی لینیج میں سے، اس سے ابھی تک میرے پاس شجرہ موجود ہے. تو وہ کفایت شعار نہیں ہوتے؟ نہیں وہ والے نہیں ہوتے. جو کھوجے شیخ ہیں وہ کفایت شعار. یعنی کہ آپ میں بہت کھلے دل کی ہوں. نہیں ہے نہیں میں بہت کھلے دل کی ہوں، بلکہ آج تو آپ نے شیخوں والی بات کی. آپ نے کہا کہ ہم نہ کسی کو دعوت دیتے ہیں نہ کھانا کھلاتے ہیں، بس ہم پٹھان سو کے عید مناتے تاکہ ہم آپ سے کھانے کی فرمائش ہی نہ کریں. فرمائش تو آپ سے بنتی ہے. ان کے شعر راولپنڈی میں کیا کمال کے پائے ایک دکان میں بنتے ہیں اندرون اشعار. اچھا میں نے ایک دو دفعہ منگوائی بھی ہے. اور آپ نے جب بتایا نا کہ میڈم شیخ آ رہی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید عید کے دن وہ اپنے ساتھ پائے شائے لے آئے. اچھا آپ کو علم نجوم سے دونوں سے باری باری پوچھتی ہوں. پہلے آپ سے، آپ کو علم نجوم کا شوق ہے؟ نہیں مجھے بالکل نہیں. بالکل ستاروں وتاروں کا حال شال کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ حال معلوم کر لیں لیکن کوئی خاص نہیں. اچھا بلیف نہیں ہے. اچھا میرا بہت زیادہ شوق ہے. آپ کو ہے؟ ہاں بلکہ میں آپ کو ایک نشاندہی کر دوں. ایک لیڈی جج ہیں کے پی کی جوڈیشری میں. اچھا ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوشن جج ہیں، بالکل میری بہن کی طرح ہے. ہم اکٹھے بھرتی ہوئے تھے. اچھا تو وہ یقین کریں کمال کا ہاتھ دیکھتی ہے. ریلی وہ تھی. اور میں نے آج سے کوئی 30 سال قبل ان کو ہاتھ دکھایا تھا. جو باتیں اس نے کی تھی نا میری زندگی میں وہ ساری بتدریج پیش آئی ہے. ارے اچھا. اور میرے گھر بھی آتی ہیں اور بالکل ہمارا فیملی ریلیشنز ہیں. تو وہ ابھی بھی آئی تھی تو میں نے پھر اس کو ہاتھ دکھایا کوئی 1 مہینہ قبل. تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ. انہوں نے کیا بتایا پھر آپ کو؟ مطلب سیاسی طور پہ میں نے پوچھا بننے والے وزیر اعظم جو ہیں اگر بن بھی جاؤں تو پاکستانی جو ہیں متحیر یحرانی نہ ہونا. کیا چیز کی کمی ہے؟ علم کی کمی ہے، ڈگریوں کی کمی ہے، کیا شجرہ نسب کی کمی ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا بننے والے. ویسے یہ اس نے کچھ ایک بات اسی طرح کی تھی لیکن یہ ہے کہ اب وہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں کہوں گا، لوگ کہیں گے اپنی یہ کرا رہا ہے، سازشیں شروع کر دیں گے. لیکن انہوں نے جو باتیں کی تھی نا، مثال کے طور پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں گے اور 15-16 سال ملازمت کے بعد ایگزیکٹلی دا سیم ہیپنڈ. ہاں پھر انہوں نے بچوں کے بارے میں کہا تھا 3 بچے ہوں گے اور ان دا کورس آف ٹائم. اور ابھی انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں اس میں کیونکہ وہ خبر ہوگی نا جو انہوں نے ابھی کہا ہے. وہ تو بتانا نہیں چاہ رہے. انہوں نے ایک بات مجھے کہی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس نالج پہ، لیکن ایک بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں میں بڑا صاحب حیثیت آدمی ہوں لیکن میں کوئی یہ نہیں ہوں کہ انڈسٹریلسٹ ہوں یا بہت امیر آدمی ہوں. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے ایام میں دولت کی بارش ہوگی. واہ. اب وہ جو بارش ہوگی کب ہوگی؟ اتا صاحب آپ کو بھی ابھی تو بلاؤں گا. دوسری بارش ہو رہی ہے. میں تو آنا چاہوں گا جی جب بارش ہوگی. آپ کو بھی بلاؤں گا اور ساتھ میں آپ کے ساتھ جو بالکل ماشاءاللہ کیا کمال کی شخصیت ہے امانت علی. یقین کریں جو طبلے کے ساتھ آپ منہ کو جو جھٹکے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں مونچھے ہو تو نتھولا جیسی ہو. آج امانت علی صاحب کے اوپر فوکس ہے. آپ نا تھوڑا سا ریپڈ فائر کر لیں ہم. لائیو کن 2 سیاستدانوں کو آپ ساتھ بٹھائیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب،
शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल, इमरान खान या मौलाना फजल रहमान साहब? आसिफ अली जरदारी साहब, उनको साथ बिठाएंगी। अच्छा, और बिलावल भुट्टो जरदारी। बाप बेटे के साथ आप बैठना पसंद करेंगी? बात ये है कि बात करने की तमीज़ तो और होनी आगे चाहिए ना। आप मैं सियासी बात नहीं करना चाहती शेर भाई, लेकिन आपकी पार्टी वाले तो गालम गलोच के अलावा बात ही नहीं करते। आपसे ज्यादा तो मुझे पढ़ते हैं। तो बस यही बात है, शुक्र करें। फिर इसीलिए मैंने लेसर इवल चूज कर लिया। अच्छा, आइंदा अगर कसूर उनका नहीं है, सिखाने वाले का कसूर। सिखाने वाले ने यही सिखाया। सही। आइंदा मौका मिले तो सबसे बड़ी यानी कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करेंगी? पीपल्स पार्टी करेंगी ज्वाइन या नहीं करेंगी? PMLN ज्वाइन करेंगे। बस PMLN ही करेंगी, पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं? बिल्कुल। इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आपके ख्याल में क्या है? उनकी पार्टी। अच्छा, कानून नहीं है? नहीं, उनकी पार्टी जो कुछ कानून ने उनकी जो पार्टी ने सजा तो दी है उनको वही फंसाया। रुकावट है ना। ऑफ कोर्स, बट उनकी पार्टी ने उनको फंसाया क्योंकि सारे अच्छा। गलत काम, उन्होंने कोई गलत mishandling काम of नहीं किया हुआ cases। आपके ख्याल में? उन्होंने लगता है जमाल साहब बहुत ही जमाल साहब भाई भी काफी तपे हुए हैं। ऐसे ही लग रहा है। नहीं, मैं तो एक नहीं, fact की बात कर देखिए रहा हूँ। इमरान खान तो है ही है ना। मैं अगर आगे ये sorry सवाल- देखिए, इनका ये जवाब इंतहाई दुरुस्त है। हाँ। उसकी रिहाई में बाकी छोड़ देखिए, देते उसने हैं। जो खुद किया उसकी वो तो पार्टी किया, जो है उसके ना अलावा बात कर रहे हैं ना। बेसिकली लंबी हो जाएगी, लेकिन जो जिस तरीके से जब भी मौका बनता था रिहाई का, तो जनाब में कोई ना कोई नहीं, रिहाई का वारदात डाल मौका तो देते। बनता भी नहीं है। उनके कारनामे भी ऐसे नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनके कारनामों के ऊपर जो है ना वो सोने का वर्क लगा दिया है। अच्छा, वैसे अगर आप कारनामों की बात नहीं करते हैं, और ना अगर कारनामे गिनवाने पे आ गए, आपने बिल्कुल मैं नहीं भागती। अच्छा चले, अभी हम इसको आगे हाँ, लेके चलें, जाते हैं। अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होता? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट होती। रियली? Yes. क्योंकि आपकी स्किन बहुत आई एम अच्छी है। वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट स्किन केयर, एस्थेटिक्स। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से है वैसे, ये या स्किन आपकी, या आपने इसके अल्लाह ऊपर की तरफ मेहनत से है, की? नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं, आपकी दी हुई है। नहीं नहीं, इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ, अल्लाह की तरफ बहुत से कम है, मेकअप किया हुआ है, लेकिन मैं seriously। मेंटेनेंस पे काफी ख्याल करती हूँ। अच्छा, मैं very अपनी नाइट टाइम रूटीन और इनकी सब। लीडर भी जो है ना बड़ी मतलब है कि मरियम बीबी, वो भी बड़ी वो भी काशियस देखिए, है। अल्लाह ने जो चीज दी है उसको मेंटेन करना चाहिए, ये भी शुक्र अदा करने का एक तरीका है। किसको आप अपनी पार्टी में मैसेज करती हैं तो वो लेट रिप्लाई करते हैं? आपके लीडर्स में से, आपके कोलीग्स में से? आई थिंक सारी फॉरेन रिप्लाई Foreign कर बल्कि देते हैं। बल्कि जो क्लोज वाले होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो फिर भी कभी कभार मिस कर देते हैं, बट सीनियर लीडरशिप में एवरीबडी रिस्पॉन्ड। अच्छा, किस सियासतदान को सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कहेंगी आप? सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। यू कैन नेवर टेल। अज़मा बुखारी साहब। अच्छा, मतलब आप कभी गेस नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। अच्छा, ये पंजाब से हैं वो? जी MP है तो MP, इसलिए। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, अब बड़ी ईद पसंद है या छोटी ईद? छोटी ईद। छोटी ईद है। अच्छा अच्छा, अब ये आपने कुछ गलत सवालों के जवाब देने हैं, यानी मैं आपको जो कह रही हूँ और आपके जवाब आएंगे वो नहीं आपने देना। आसमान किस रंग का होता है? ग्रीन। क्या? ग्रीन। ग्रीन होता है, गुड। अच्छा, 2 × 2 क्या होता है? 5। ये भी अच्छा है। तो मैं अब गानों की तरफ आ जाती हूँ। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि अब पहले आप मेरी आपने सुना दी। एक सवाल मैं भी कर लूं? कर लीजिए। करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इंतहाई रासिकुल अकीदा लीडर और मुसलमान हैं। पहले इसका मतलब तो समझा दें। रासिकुल अकीदा का मतलब शायद मतलब ये है कि इंतहाई अच्छे लीडर हैं। बताओ क्या नहीं। बात है जी, वाह वाह। नहीं, क्योंकि उन्होंने आपने कहा था गलत जवाब दिया। आप फंस गई हैं। आप कह रही हो नहीं है रासिकुल अकीदा के अकीदा। पुख्ते हैं ना, पुख्ता है। नहीं, उन्होंने अब कहा, आप इसका- आपने कहा है गलत तो जवाब। आप इसका जो असल गलत जवाब देना। हाँ है ना, हाँ। तो मैं गलत जवाब दे रही हूँ कि नहीं। नहीं है, नहीं है। मतलब ये ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं मतलब कि वो अच्छे लीडर नहीं है। वो अच्छे लीडर हैं। चलो, आपने कहा है जवाब कि उल्टा गलत दे जवाब, रही हैं। उल्टा जवाब दें, तो मैं आपको उल्टा वो तो जवाब आपने दूंगी। मुझे जवाब देना नहीं,